Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Okay, 127 participants now. I'm going to wait a little bit. Assalamu alaikum, sir. Walaikum salam. Okay, can you hear me? Hello, my students. Yes, sir. Yes, sir. Can you hear me very clearly? Yes, sir. Okay, I'm ready to sound বাড়িয়ে নিচ্ছি। তো লাইট তো সাইজ বেরিয়ে যাচ্ছে। Okay, this should be okay. Going back to the slide. Slide show করে দিচ্ছি। Okay, my dear students, assalamu alaikum. We are going to start to study something after a while. আমরা একটা introductory পর্ব শেষ করেছি যে what am I going to talk to you, how can you prepare yourself a little bit, and now I'll be discussing few things that that may be useful for rest of your life if you love to become an agriculturist. Anywhere you go, people will be expecting something from all of us, and we should be very confident on whatever we do. We starting from cutting. আমি বলেছিলাম আগের দিন যে cutting হচ্ছে is a process of regenerating new plants by vegetative means, and how we do so, we separate a portion of a plant. This could be stem, it could be even leaves, it could be roots, any vegetative part that is capable of regenerating new plants. How do they do? So there must be, if it is a stem, there must be some roots developing. If it is a root cutting, then there must be shoot developing. If it is a leaf cutting, then you must have some shoots growing as well as roots growing. So this is a process of rooting. You separate a plant part and place into a rooting media in order to develop a new plant. A stem cutting যখন আমরা বলবো, it must be portion of the stem. So depending on the type of the stem of the plant, it can be very different. যেটার উদাহরণ আমি আগের দিন ওখানে একটা বলেছিলাম যে it can be
softwood cutting, it can be semi-hardwood cutting, hardwood cutting, or if the plant is herbaceous, then we call herbaceous cutting. And sometimes we also call vine cutting. You take a লতানো একটা গাছের যদি vine বলা হয় সেগুলোকে, vine কে যদি তুমি একটা section কেটে নিয়ে লাগাও, and then you get a new plant. Yes, this is vine cutting in simple term. আর এটাকে যদি আরো botanically আর একটু flavor দিতে চাও, then you call herbaceous cutting, because all vines are pretty like herbs. And of the woody plants, those who have some sort of degree of xylem formation that makes the stem stronger, this could be shrubs, this could be trees. Well, herbs, shrubs, and trees. তাহলে প্রতি ক্ষেত্রে তুমি কাটিং করতে পারো স্টেম কাটিং। আর কি করতে পারতে? You could go back to leaf cutting. The leaf cutting involves separation of a leaf and placement of the leaf in a rooting media in order to develop a new plant. So what is going to happen? At the end, you have rooting happening in some portion of the leaf, and also a shoot generating. Then this is the way you get a plant. And if the plant leaf is not that very functional in terms of giving rise to a new plant, then you can also add some bud with the leaf. Then we call leaf bud cutting. So একটা leaf bud হয়ে গেল, একটা হলো leaf cutting. And then we go for stem, then we call it a stem cutting. It can be herbaceous cutting, it can be softwood cutting, it can be semi-hardwood cutting, or hardwood. তো hardwood মানে যে উডটা বেশ একটু শক্ত হয়েছে, মানে ম্যাচিউর হয়েছে। কিভাবে বোঝা যাবে? তুমি যদি আমার কাছে একটি পয়েন্টার আছে, মানে এটা this is a xylem wood. You see, this is a PowerPoint pointer. This wood is very hard. তো এমন তো তুমি শাখাও পেয়ে যাবে যে ইটস ভেরি হার্ড। অ্যান্ড একটা নতুন শাখা কিন্তু এত হার্ড থাকে না, এটা একটা পুরোনো কাঠ, ওখান থেকে কেটে এটা বানানো। So it is very hard. And if we take a new shoot can be in the top, যেটা ছবি এখানে দেখানো আছে, in the top it's very tender, and at the base it can be fairly strong. তো হার্ডউড হতে গেলে এমন একটা স্টেমকে যদি তুমি বো করার চেষ্টা করো, বো মানে ধনুক করার চেষ্টা করো, then it will crack. Then it is the hardwood. But if it is bow করার পরে যদি ভেঙে না যায়, তখন এটা সেমি হার্ডউড। আর যদি বাতাসে লিকলিকে বাতাসে যদি কোনো শাখা আন্দোলিত হয়, শাখার কোনো অংশ, that's very softwood. So these are very simple and very simple. এবং এই সিম্পল হওয়ার কারণে অনেক ছাত্রছাত্রী যারা বিশেষ করে বেশি মেধাবী বা নিজেরা মনে করে যে তারা অনেক বেশি ইন্টেলিজেন্ট অথবা আসলেই ইন্টেলিজেন্ট, তারা কিন্তু মন বসাতে পারে না এই ধরনের লেখাপড়াতে। This is an introduction of this thing. And when you start to learn, study, then you will see deep in science, there are so many things that are so interesting, and you will love it. I guarantee you will love it. যারা নিজের সময়টাকে এদিকে দেওয়ার চেষ্টা করবে and positivity of mind থাকবে, তারা they will really love agriculture. কারণ it is not only agriculture, it is integration of multiple discipline of science and even arts. Horticulture is also considered as a not only science, it is an art too. So তোমার এখানে creativity আছে, তোমার এখানে freedom আছে. It is not a rocket science যে একটু ভুল ত্রুটি হলে চাঁদে যেতে চেয়েছিলে মঙ্গল গ্রহে গিয়ে পৌঁছে যাচ্ছ, এমনটাই নয়। There is a lots of flexibility, but there are underlying principles of science that makes this subject really very wide. তুমি যখন পড়ছো ইকোনমিক্স পড়বে, স্ট্যাটিস্টিক্স পড়বে, সোশিওলজি পড়বে, কত কি পড়ার আছে, বায়োকেমিস্ট্রি পড়বে, ফিজিওলজি পড়বে, ইকোলজি পড়বে, প্ল্যান্ট প্যাথোলজি পড়বে, এন্টোমোলজি পড়বে, ইনসেক্ট সম্পর্কে জানবে, রোগ জীবাণু সম্পর্কে জানবে। And I know pretty well about today's virus. How did I know? I studied virus. So therefore, it is a really একটা wonderful opportunity. তোমার কি চাকরি বাকরির কথা দুশ্চিন্তাটা এখন করার কি দরকার তোমার? You develop yourself, you will see you are shining. আমি এই জন্য বলছি যে এগুলো শুনলে অনেক ছাত্রছাত্রী ক্লাসে হাসাহাসি করে যে ও এগুলো পড়াবে, হাই এগুলো পড়তে এসছি, আমি আরো কত পড়তে পারি। হ্যাঁ, পড়তে পারলে পড়ো। See, deep in science there are so many things to learn. তো কাটিং হয়ে গেল।
তো কাটিং করতে গেলে ন্যূনতম দুটো নোড থাকতে হবে, এটা একটা স্ট্যান্ডার্ড মেথোডোলজি। তবে আমরা স্যার একটা প্রশ্ন এই আলোচনাগুলো হয়তো হয়েছিল স্যার, নেক্সট গুলো মনে হয় বাকি আছে। আই নো ওই আলোচনা তো কি হয়েছে সেটা আমি জানি। দুটো থেকে তিনটা নোড লাগবে এবং একটা নোড তোমাকে রুটিন মিডিয়ার মধ্যে দিতে হবে। এখন তুমি যদি সফটউড কাটিং করো অথবা তুমি হারবেসিয়াস কাটিং করো, সব পাতা তুমি ফেলে দিবে না, কিছু পাতা রেখে দিবে, কারণ সেই পাতাতে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট ডেভেলপ করতে থাকবে, ফটোসিনথেসিস করতে থাকবে, and the plant will have better routine. আর যদি তুমি হার্ডউড ব্যবহার করো বা সেমি হার্ডউড ব্যবহার করো, সেক্ষেত্রে সেই শাখার মধ্যে পাতা রাখার দরকার নেই। আর যদি সফটউড হয়ে যায় একটা দুটো পাতা রাখতে পারো। আর যদি হারবেসিয়াস হয় তাহলে পাতা রাখতে হবে, কারণ সেই উডের মধ্যে সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট থাকে না, which is good for the development of roots। এটা মনে রাখতে হবে। আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে কাটিং করার সময় যে পোলারিটি মেনটেন করতে হবে। গাছের যে অংশটি যেদিকে ছিল, যেমন শেকড় কাটার সময় তুমি দেখবে যে শেকড়ের মাথা কিন্তু নিচের দিকে থাকছে, আর শাখা কেটে কাটিং করতে গেলে শাখার মাথা কিন্তু উপরের দিকে থাকছে। So there is a attraction for the roots and shoots in a different way. Roots are towards soil, toward the কি বলে below the horizon of the land, এটাকে বলা হয় জিওট্রপি। আর শাখার আকর্ষণ হচ্ছে আলোর দিকে, so it is called phototrophy, আলোর দিকে তার আকর্ষণ। তো এই যে ডিরেকশন অফ দ্য রুটস এন্ড শুটস, এটাকে মেনটেন করে তোমাকে কাটিং বসাতে হবে ইন দ্য রুটিং মিডিয়াম। আর কি খেয়াল করতে হবে? খেয়াল করতে হবে দিস প্ল্যান্টস মাস্ট বি, দ্য প্ল্যান্ট স্যাম্পল মাস্ট বি অলসো দ্য ডিজিজ ফ্রি, আদারওয়াইজ কি হবে? Then you multiply the diseased plant, then this will be very poor plant. We need to have robust and very healthy plants. So start with a healthy mother plant, যেটার মধ্যে রোগ জীবাণু কম আছে। এই জন্য সুস্থ মা সুস্থ জাতির সত্যিকার। এখন স্টেপটা কি হবে? মোটামুটি 9 সেন্টিমিটার এট দ্য লিস্ট আমরা বলি, 7 থেকে 15 সেন্টিমিটার একটা জেনারেল রিকমেন্ডেশন। তাহলে মোটামুটি ধরো বৃহৎ খানিক একটি লম্বা শাখা হলে দ্যাট ইজ আইডিয়াল। তুমি ছোট ব্যবহার করতে পারো, বাট দেয়ার মাস্ট বি অ্যাট লিস্ট 3 নোডস। এটা হলো প্র্যাকটিস। এখন কিভাবে শাখা থেকে তাড়াতাড়ি শেকড় পাওয়া যাবে? দেয়ার আর মেনি ওয়েজ ইউ ক্যান এনহ্যান্স টাইম অফ দ্য ইয়ার, কোন সময় তুমি লাগাচ্ছ কাটিং। So some plants are growing very well during the summer time, some plants are growing very well in the spring time. So looking into the plant habit, you need to find the time of the year when can you really do the cutting or any other propagation, vegetative propagation. Even বীজের ক্ষেত্রে বীজ থেকেও যদি বংশ বিস্তার করতে চাও, then temperature is a factor for seed germination and early growth of the plants. So you need to adjust the time of the year when you have the best of the climatic conditions, weather conditions that may be helpful for the growth of the new seedling or the sapling. Sapling হচ্ছে woody ornamental বা tree plants এর চারাকে বলা হয় sapling, আর seedling বলা হয়, is a general terminology that any plant coming out of seed, especially small seedling, small plants কে যেটা নাকি seed থেকে তৈরি হচ্ছে। কি করতে পারি? আর করতে পারি যে আমরা রুট প্রমোটিং হরমোন ব্যবহার করতে পারি। Some of the hormones like IBA, indole butyric acid, some of the hormones like indole acetic acid, naphthalene acetic acid, and কি বলে IA acetic acid, আর এটা কি বলেছি indole butyric acid. These are very common. And commercially, indole butyric acid is used because these are cheaper and these can be synthesized in the laboratory. And other NAIA are next toxins. These hormones are in a group called auxin. Auxin helps development of roots. তুমি auxin কিনে বাজার থেকে রুটিং হরমোন কিনে তুমি ব্যবহার করলে তাড়াতাড়ি শেকড় বাজাতে পারে। And then concentration is a matter. ধরনের শাখাতে ব্যবহার করছো, কোন গাছে ব্যবহার করছো তার উপর নির্ভর করবে কি ধরনের কনসেন্ট্রেশন তুমি ব্যবহার করবে। এটি হলো মোটামুটি বলতে পারি যে in a nutshell about cutting.
তো কাটিং ছাড়াও শেকড় গজানোর আরো একটি স্যার পদ্ধতি স্যাপলিং আছে। এর ডেফিনিশনটা একবার বলেন স্যার। স্যাপলিং হচ্ছে উডি অর্নামেন্টাল অথবা ট্রি গাছের চারাকে বলা হয় স্যাপলিং, আর সিডলিং হলো সিড থেকে পাওয়া চারা। তো এটা বুঝতে পেরেছো? স্যার একটা প্রশ্ন ছিল বলো। স্যার। কাটিং এর ক্লাসিফিকেশন যে চারটা দেওয়া আছে, যে হারবিসিয়াস কাটিং, সফটউড, সেমি No, হার্ডউড, সেটা স্টেম কাটিং এর ক্লাসিফিকেশন। কাটিং স্যার এর এখানে জেনারেল ক্লাসিফিকেশন হলো লিফ কাটিং, স্টেম কাটিং এন্ড রুট কাটিং। স্টেম কাটিং এর মধ্যে there are the other types. জি স্যার। স্যার স্টেম কাটিং এর যে শেষে তিনটা দেওয়া আছে সেটা কি স্যার মানে উডি প্ল্যান্ট টাইপের, এদের জন্য কি হ্যাঁ, প্রযোজ্য? সবগুলো shrubs and woody প্ল্যান্টের জন্য, shrubs and trees এর জন্য হচ্ছে সফটউড কাটিং, সেমি হার্ডউড কাটিং এন্ড হার্ডউড কাটিং। স্যার সেক্ষেত্রে তো আমরা যে স্টেম কাটিংটাকে চার ভাগে ভাগ না করে আমরা দুই ভাগে ভাগ করতে পারতাম, যে হারবিসিয়াস কাটিং আর উডি প্ল্যান্ট কাটিং বা এই টাইপের। হ্যাঁ, বলতে পারতে, হ্যাঁ বলা যায়। ইউ আর রাইট। আমরা আচ্ছা, একটা বলছি, there are many ways you can classify. Thank you. তো এই রুটিং গজানো রুট ডেভেলপমেন্টের একটা প্রসেস হলো কাটিং। তো কাটিং ছাড়াও লেয়ারিং করেও গাছের শেকড় বৃদ্ধির মাধ্যমে গাছের বংশ বিস্তার করা হয়, বাট ইন দিস কেস it is only done on stem. Layering is always done on stem, so it is a process of developing roots on stem when the stem is still attached to the mother plant. আর কাটিং এর ক্ষেত্রে কি করেছিলাম, স্টেম কাটিং এর ক্ষেত্রে? আর লেয়ারিং অবশ্যই পাতায় করা যাবে না, লেয়ারিং রুটে করা যাবে না, লেয়ারিং করতে হবে শুধু শাখায়, এবং সেই শাখাটি মাতৃগাছে সংযুক্ত থাকা অবস্থায় করতে হবে। So this is a little difference between cutting and layering, but these two different process like cutting and layering together is called rooting. The rooting যদি বলা হয়, what is rooting? Rooting is development of new plant by the process of root development. This can be cutting, this can be layering. তো লেয়ারিং এর বেশ কয়েকটা টাইপ রয়েছে, এবং আজকে যে আমাকে প্রশ্ন করলে যে কাটিংকে তো আমরা দুই ভাবে বলতে পারতাম, ঠিক একইভাবে এখানে অনেকগুলো লেয়ারিং আছে, এগুলিও দুই ভাবে পাওয়া যায়। তো one is called ground layering, যে শেকড় গজাবে গাছের শাখাকে গ্রাউন্ডের সাথে লাগিয়ে, and another is like air layering. Air layering হলো শাখাটি বাতাসে, এটা আমি তোমার ফ্যানটা বন্ধ করে দিই। Layering is the development of roots on stem when the stem is still attached to the mother plant. After rooting, the stem is separated from the mother plant and grown as an individual plant. এই হলো তার প্রসেস। তাহলে এটা খুব মজার, এটাকে গুটি কলম বলে তোমরা অনেকে শুনেছো। তারপর এটা অনেক নাম আছে, বিশেষ করে এয়ার লেয়ারিংটা খুবই পপুলার, যে গাছের শাখার মধ্যে কিছু একটা মাটির পুঁটি টুলি বেঁধে দিয়ে, তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছো যে ওখানে একটা পলিথিন দিয়ে বেঁধে রাখে, এবং কিছুদিন পরে শেকড় গজালে সেটাকে সেপারেট করে আলাদা গাছ তৈরি করা হয়। তো আদার টেকনিক্স ইনভলভস development of roots onto the stem, bringing the stem to the ground. তাহলে জন্য আমরা দুটো পদ্ধতি পাচ্ছি গ্রসলি, one is ground layering, another is air layering. তো গ্রাউন্ড লেয়ারিং আবার কয়েক রকমের আছে, one is called simple layering. এই সিম্পল লেয়ারিং এর আবার একটু মডিফিকেশন আছে। সিম্পল লেয়ারিং দেখো, একটা শাখাকে মাটির কাছে এনে তার নিচে একটা নোডের নিচে একটু ক্ষত করে রাখা হয়, আর শাখার মাথাটা উপরের দিকে তুলে রাখা হয় অন দ্য লেফট। তো এটা হচ্ছে সিম্পল লেয়ারিং। এখন এই মাথাটা যদি একেবারে মাটির কাছাকাছি রেখে দেওয়া হতো, দেন ইট উড বি কল্ড টিপ লেয়ারিং। টিপ মানে কোন একটা, যেমন কলমের যে একেবারে টিপটা হলো, তার মাথার অংশটাকে বলা হয় টিপ। টিপ লেয়ারিং, সিম্পল লেয়ারিং কাছাকাছি, কিন্তু সিম্পল লেয়ারিং ক্ষেত্রে শাখার মাথাটাকে, টিপটাকে মাটির উপরে তুলে আনতে হবে, আর কোন একটা নোডের নিচে একটু পিঞ্চিং করে দিয়ে অথবা চাকু দিয়ে হালকা করে একটু কেটে দিয়ে রাখতে হবে, যাতে ওখানে একটা ক্ষতের কারণে ওখানে একটা বাধার সৃষ্টি হয় এবং শেকড় গজায়। তো একই শাখাকে যদি বারবার একটা কি বলবো, একটা নোডকে তুমি মাটির নিচে আর একটা নোডকে উপরে রাখো, দ্য সেকেন্ড ওয়ান, একটা নোটকে নিচে রাখলে আবার তুলে দিলে উপরে, আবার একটা নোটকে নিচে আবার তুলে দিলে, এইভাবে যদি করতে থাকো, the simple layering becomes compound layering. This technique is also called serpentine layering.
সার্পেন্ট হচ্ছে সাপ, তো সাপের মতো আঁকা বাঁকা হয়ে যে হচ্ছে তাই এটাকে বলা হয় সার্পেন্টাইন লেয়ারিং। এন্ড অ্যানাদার লেয়ারিং হচ্ছে কোন যে সমস্ত গাছের প্রচুর শাখা তৈরি করার মতো স্বভাব রয়েছে, দে আর হ্যাবিচুয়ালি তারা এমন অ্যাডাপ্টেড, দে প্রডিউস লটস অফ সাকার। তো ওই গাছকে যদি তুমি গাছের একটু কাণ্ডটার গোড়ার দিকে কেটে দাও সামহোয়ার হিয়ার, এবং গাছের গোড়ায় যদি তুমি কিছু রুটিং মিডিয়া দিয়ে রাখো, কম্পোস্ট অথবা সয়েল দিয়ে রাখো, তখন তার মধ্যে অনেকগুলো শাখা ডেভেলপ করবে ফ্রম দ্য বার্ডস আন্ডারনিথ। তো প্রতিটা কুড়ি থেকে একটা শাখা হলো, এবং এই শাখাগুলো মাটির সংস্পর্শে থাকার কারণে they will also develop roots, and then later on you can separate these small branches along with the roots to grow your new plants. এটাকে বলা হয় মাউন্ড লেয়ারিং। This is also called stool layering, STOOL, stool। এটার উচ্চারণটা হলো আসলে টুল। আমরা যে বলি না এই টুলটা নিয়ে আসো, সেই টুলটার বানানটাই হলো STOOL। টুল বলতে আসলে TOOL দিয়ে সেটা হলো টুল, হলো তোমার যন্ত্রপাতি, this and that। এই স্টুলটাকে উচ্চারণ হবে টুল, and when it is pronounced like stool then it is feces, it is the ওই স্টুল টেস্ট করা ফর মেডিকেল রিজন, দেখে যে তার ফিসিসের মধ্যে সমস্যা আছে কিনা, কোনো মাইক্রোবস আছে কিনা। তো রিমেম্বার দিস ওয়ার্ড টুল। স্যার এই নাম, এরকম নাম কেন দেওয়া হচ্ছে? এটা ইংলিশ ওয়ার্ড, হ্যাঁ। তো এটার কারণ হলো যে এখানে দেখাচ্ছি ছবিটা, যখন এই শাখাটাকে এখানে সোজা করে কেটে দেওয়া হয়, তোমরা কি আমার পয়েন্টটা দেখছো কিনা, শাখাটাকে নিয়ে কেটে দিলে দেন এটা একটা আর্মলেস একটা প্লেসের মতো হয়। কিছু কাপড়ের দোকানে, বিশেষ করে শাড়ির কেনাকাটা যেখানে হয়, সেখানে দোকানগুলোতে আর্মলেস চেয়ার থাকে, দ্যাট ইজ দ্য টুল। তো এটা যেহেতু আর কোনো আর্ম থাকে না, নরমালি একটা ব্রাঞ্চে তো শাখা থাকে, তো শাখাগুলোর গোড়াতে যখন কেটে দেওয়া হচ্ছে স্টেমের গোড়ায়, তখন এটা আর্মলেস হয়ে যাচ্ছে, দেন ইট অ্যাপিয়ার্স লাইক এ টুল। এই টুল, এই জন্য এটাকে টুল লেয়ারিং বলা হয়। বাট বানানটা হলো STOOL। when pronounced like stool then it is something feces, যেটি আমরা কি বলে বুঝতে পারছো, যেটাকে আমরা মল বলি আর কি বাংলায়, তো সেটা হচ্ছে স্টুল। আর যখন আমরা উচ্চারণ করবো টুল, একই বানান, দেন ইট মিনস দ্যাট ইট ইজ এ আর্মলেস চেয়ার। তো এই গোড়া কেটে দেওয়ার কারণে কাণ্ডটা একটা আর্মলেস চেয়ারের মতো হয়ে যাচ্ছে, দেয়ারফর দিস মাউন্ট লেয়ারিং। আর মাথায় গোড়ার মধ্যে যেহেতু তুমি সয়েল টল দিয়ে একটা ঢিবির মতো বানিয়ে ফেলছো, দেন ইউ কল ইট মাউন্ট লেয়ারিং। Another technique like called trench layering, you prepare the soil, এবং যে সমস্ত গাছের মাল্টিপল ব্রাঞ্চ তৈরি করার এবং সাকার তৈরি প্রবণতা আছে, জাস্ট লাইক দ্য প্ল্যান্ট লাইক মাউন্ট লেয়ারিং, ওই ধরনের গাছগুলোকে তুমি একেবারে শুইয়ে দিবে মাটিতে, কিন্তু মাটিটা কি করবে, প্রিপেয়ার করে দিবে, তারপরে কিছু হুক দিয়ে এটাকে মাটিতে আটকে দিবে, and cover up with the soil, and there will be many shoots coming out from the base plant. This mother plant will produce lots of shoots, but এই শুটগুলোতে যেহেতু মাটির কন্ট্যাক্টে থাকবে, তার গোড়ায় শেকড় থাকবে, and then one day you separate them and get your individual plants. So these are the few types of ground layering, and air layering করাটা very interesting, and তোমরা নিশ্চয়ই তোমরা প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস এটা করবে। তো সাধারণত horizontally growing branch, generally 1 or 2 year old branch কে তোমার সিলেক্ট করতে হয়। horizontally growing branch-এর মধ্যে প্রচুর সঞ্চিত কার্বোহাইড্রেট থাকে, those carbohydrates are necessary for development of roots। তখন এটার মধ্যে একটা চাকু দিয়ে তার বাকল তুলে নিতে হয়, প্রায় 1 থেকে 2 ইঞ্চি 2.5 ইঞ্চির মতো তোমার বাকল তুলে নিতে হবে চারিদিক থেকে। এটাকে বলা হয় তোমার একটা গুটি কলম বাংলায়। তো বাকল তুলে নিয়ে, বাকলের পরে একটা হালকা ক্যাম্বিয়াম লেয়ার থাকে which is meristematic, ওই লেয়ারটাকেও তুলে ফেলে দিতে হবে। তারপর তুমি একটা কম্পোস্ট অথবা পাতা পচা মাটি অথবা গোবর সার মিশ্রিত মাটি ময়েস্ট করে একটা বল বানিয়ে লাগাবে চারিদিক থেকে গোল করে। তারপরে একটা রেপিং ম্যাটেরিয়াল দিয়ে, মেবি পলিথিন এন্ড মেনি গানি এন্ড আদার ক্লথ ব্যবহার করা যায়, এবং এটা দিয়ে যখন তুমি ভালো করে বেঁধে দিবে, if the moisture cannot go out, then polythene is the very good item. দিয়ে কভার করে রেখে দিলে প্রায় 2 মাস পরে তুমি দেখবে যে lots of roots coming out from this place। এই জায়গার মধ্যে একটা মাস হয়ে গেল, because
the xylem is there, but the phloem tissue, cambium tissue is removed. Therefore, এখানে যে পাতার মধ্যে যে সঞ্চিত খাবার রয়েছে এই খাবারগুলো এখন আর সে ট্রান্সলোকেটেড হতে পারে না, and by the influence of the auxin hormone এখান থেকে শেকড় গজায়। রিমেম্বার ফ্রম দিস এন্ড, তাহলে একটা নোডের নিচ থেকে প্রায় 2 ইঞ্চি পরিমাণ জায়গার বাকল চারিদিক থেকে তুলে তোমাকে এখানে রুটিং মিডিয়া দিতে হবে। রিমেম্বার ইউ মাস্ট অলসো রিমুভ দ্য ক্যাম্বিয়াম লেয়ার, আদারওয়াইজ কি হবে, ক্যাম্বিয়াম থেকে বাইরের দিকে বাকল তৈরি হয়ে যাবে, বার্ক হয়ে গেলে দেন হিলিং হয়ে যাবে, and there will not be any block here. এখানে ব্লক করে দেয় উদ্দেশ্য। তো লেয়ারিং করা হয় যে সমস্ত গাছ থেকে সহসা এই কাটিং করে তুমি গাছ তৈরি করতে পারো না, কারণ দে আর শাই রুটিং প্ল্যান্টস। সো লেট দিস ব্রাঞ্চ বি স্টিল অ্যাটাচড টু দ্য মাদার প্ল্যান্ট, এবং তার মধ্যে আর একটু সঞ্চিত খাবার যোগ সঞ্চিত হবে, এবং একটা ব্লক তৈরি করে দিয়ে ওইখানে সঞ্চিত খাবারকে রুট তৈরি করার জন্য স্টিমুলেট করা। This is the way it is done. This is very popular. স্যার আমি ডালিম গাছে একবার এই পদ্ধতিটা অবলম্বন করছিলাম, বাট ফলাফল তো 0-0 স্যার। তোমাকে একটু শিখে নিতে হবে, ভালো করে দেখে নিতে হবে যারা করছে ভালোভাবে। তুমি একটু ভালো ইউনিভার্সিটি যখন আসবে, I will guide you, let you see, and your কি বলে practical class teachers will also undertake some practical assignments, তোমরা গুলো হাতে কলমে করবে। স্যার কম্পাউন্ড লেয়ারিংটা একটু বুঝে দিলে ভালো স্যার, কিভাবে করা হয়? ওটা সিম্পল, এই যে সমস্ত শাখা বেন্ড করা যায়, তো এটাকে একটা অংশ মাটির সংস্পর্শে নিয়ে আসবে, আর আবার এটাকে বাঁকা করে উপরের দিকে মাটির উপরে তুলে নেবে, আর একটা নোড অন্তত পক্ষে উপরে থাকবে। আবার এই একই ব্রাঞ্চ একটু আঁকা বাঁকা করা যায় এমন শাখা দিয়ে কাজ করতে হয়। So then one node is going to be in touch with the soil, another node will be above the ground, another node will be in touch with the soil, and another node will be above the ground. একটা হইতে হবে না, মাঝখানে একাধিক নোড থাকলেও ক্ষতি নেই, কিন্তু at least one node should be in the soil and another node should be on the, তখন এটা যখন শেকড় গজাবে তাহলে সিম্পল লেয়ারিং এর মতোই এখানে শেকড় গজাবে, এখানে শেকড় গজাবে, এখানে শেকড় গজাবে। তখন তুমি এটা কেটে দাও, যদি সেকশন করে ফেলো জায়গায় জায়গায়, তাহলে অনেকগুলো চারা পেয়ে স্যার ট্রান্সলেয়ারিংটা বুঝান একটু। ট্রান্সলেয়ারিং এই গাছটাকে পুরোটাকে জিন্দা কবর দিয়ে দিতে হবে সোজা। তুমি একটা শ্যালো গ্রেভ বানাবে, নালার মতো বানাবে, খুব গভীর হবে না, গাছটাকে শুধু শুয়ে দেওয়ার জন্য। তারপরে গাছের গোড়া কি থাকবে, চাপাতে চাপাতে এটাকে বাঁকা করে আস্তে আস্তে শুয়ে দিতে হবে। দেন ইউ ক্যান অলসো সাম হুক, কঞ্চি দিয়ে, বাঁশের কঞ্চির এক মাথায় যদি একটু আর একটু থাকে, অথবা লোহার ব্যান্ডেড লোহা দিয়ে যদি চেপে দিয়ে রাখো, তারপরে এরপর মাটি দিয়ে রাখো, দেন there will be new shoots coming from that original mother plant, and then সেটাও মাটির সংস্পর্শে থাকার কারণে এই শাখাগুলোর নতুন শুট গুলোর গোড়াতে শেকড় গজাবে, and then you split them, কেটে নাও। তো এটাকে তুলে নিয়ে মাটি সরিয়ে তখন এটাকে স্প্লিট করে করে কাটলে মাটিগুলো গাছ তৈরি হয়ে গেল। স্যার এই লেয়ারিংটা কি স্যার গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদের ক্ষেত্রে করা হয় নাকি? হ্যাঁ, এটা যে সমস্ত গাছে কাটিং করে সহজে গাছ পাওয়া যায় না সে সমস্ত গাছে করা হয়। যেমন লেবু। স্যার মাউন্ট লেয়ারিংটা বলেন আরেকটু। মাউন্ট লেয়ারিং গাছের গোড়াটা কেটে দিতে হবে মাটির উপরে, তাহলে তারা শাখা প্রশাখা থাকলো না। এখন তার গোড়ায় তুমি আরো মাটি দিয়ে দিলে বা কম্পোস্ট দিয়ে দিলে, গোবর সার পচা মাটি মিশিয়ে দিয়ে দিলে, তাহলে কি হবে, ওখান থেকে গাছের এই গোড়া থেকে নতুন শাখা তৈরি হবে। সেই শাখার গোড়ায় আবার মাটি থাকার কারণে শেকড় গজাবে। Then split them, separate them. Then you, once they form the root, then you separate them from the mother plant, and then you get new plants. স্যার কি রকম গাছে মাউন্ট লেয়ারিং ব্যবহার করা হয়, উদাহরণ একটু দিলে? হ্যাঁ, উদাহরণ আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিব তোমাদের হ্যান্ডি নোট হিসাবে, তাহলে তো আমার ক্লাস শেষ হয়ে যাবে। যেমন তুমি গোয়াভাতে করতে পারো, সেই জন্য ডালিমের কথা বললো, ডালিম গাছে মাউন্ট লেয়ারিং করা যায়। মোস্ট অফ দ্য shrubs can be done this way. আর যে সমস্ত গাছের শাখাকে লতানো করা যায়, মানে আঁকা বাঁকা করা যায়, সেগুলি থেকে সিম্পল লেয়ার, যেমন লেবুতেও সিম্পল লেয়ারিং করা যায়, লেবুতে কাটিংও করা যায়, কিন্তু কাগজি লেবুতে সাধারণত এয়ার লেয়ারিং করা ছাড়া ভালো গাছ পাওয়া যায় না, মানে দে আর নট ভেরি ইজি টু রুট ফর দ্য কাগজি লেবু। কিন্তু সাধারণ লেবুকে তুমি স্টেম কাটিং করেই করতে পারো।
এই ধরনের একটা সুইটেবিলিটি আছে কোনো কোনো জাতের, কোনো কোনো ভ্যারাইটির, এবং কোনো একই জাতের তো বিভিন্ন সরি একই স্পিসিসের মধ্যে তো অনেকগুলো ভ্যারাইটি থাকে, তো বিভিন্ন রকমের ভ্যারাইটি বিভিন্ন রকমের ভাবে বেশি ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়, যেটাতে বেশি সাকসেস পাওয়া যায় সেটাকে সেই গাছের জন্য উপযোগী করা হয়। স্যার যেমন লিচু গাছে ইয়ারলি সাকসেসফুলি করা হয়, পেয়ারা গাছে করতে পারো, জাম্বুরা গাছ, আতাফল গাছ, অসংখ্য গাছ ইয়ারলি করা হয়। বলো। স্যার মাউন্ট লেয়ারিং এর ক্ষেত্রে স্যার এটার কি মাথাটা প্রথমে কেটে দিব, যে এই চিত্রটা দেখে মনে হচ্ছে যে স্যার এই ডগাগুলা সহই মাটি দিয়ে ঢেকে দিছে, নাকি ডগা না না না, এই আগেই তো বললাম, এটা একটা, এই জন্যই তো স্টুল কথাটা বললাম যে আর্মলেস চেয়ার বানিয়ে ফেলতে হবে আগে, গোড়া কেটে, মনে করো 1 ফুট বা আধা ফুট রেখে গাছের গোড়া কেটে দিতে হবে, এবং তখন মাটি দিয়ে ভরে দিতে হবে চারদিকে। দেন দেয়ার উইল বি নিউ শুটস কামিং আউট। কেন? ওই গাছগুলোর সাকার তৈরি করার প্রবণতা বেশি, সেই গাছ থেকে মাউন্ট লেয়ারিং হয়। ওকে স্যার। আর ওই যে বই পড়তে হবে, বই পড়লে দেখবে কত মজার। আর বিশ্ববিদ্যালয় যখন আবার খুলে যাবে তখন দেখা করবে কোথাও ঝামেলা থাকলে। হর্টিকালচারের জন্য কোন রাইটারের বইটা স্যার পড়লে ভালো হয়? Did I not tell you? Did you not get a book? Already তোমাদের বন্ধু তোমাদের সাথে শেয়ার করেছে একটা বই। পিডিএফটা? হ্যাঁ, ওটা তো বিরাট বই, ওটা তো ভেরি ভেরি গুড বই। এছাড়াও আরো কয়েকটা বইয়ের তালিকা বলেছি, দেখো এগুলো। স্যার সব বই তো স্যার কিনা সম্ভব না, যে বইটা স্যার কিনলে মানে স্যার I discussed all these things. You did not attend perhaps. Talk to your friends. Yes, Okay? sir. তুমি কি আগের ক্লাসগুলো করেছিলে? স্যার জি স্যার করেছি, আপনার একটা ক্লাস করেছি এর আগে। একটা ক্লাস করেছো? I've been talking for ages now. Everybody is good friend of mine. প্রত্যেকে হাত তুলে বলেছে তার খুব ভালো বন্ধু হবে আমার। তুমি তো সেদিন ছিলে না মনে হয়। স্যার গত ক্লাসটা স্যার করেছি, অনেক ভালো লাগছে স্যার। একদিন ক্লাস করলে হবে? স্যার 30 বছর ধরে পড়াচ্ছি, আমার কত বন্ধু, কত ছাত্র, আমার কত শিক্ষক, আমার ছাত্ররা আমার শিক্ষক হয়ে যায়, কদিন পর নতুন নতুন খবর আমাকে দেয়, then I learn from them too. Anyway, আমার আইএসএসবি পরীক্ষা ছিল, এই কারণে স্যার করতে পারিনি। তুমি তো মার্শাল হয়ে গেলে একদিন রাজা হয়ে যেতে পারো। Anyway, I wish everybody success. অবশ্যই যার অন্য আগ্রহ আছে ট্রাই করবে, nothing wrong. I appreciate. ঠিক আছে, কি নাম তোমার? স্যার রিফাত বিন শাইখুজ্জামান। শাইখুজ্জামান, ছবি দেখি আগে। উনি সত্যি সত্যি পরে ইয়ে হয়ে যাবে, সেনাপ্রধান হয়ে যাবে, কি জানে। দেখি না একবার চেহারাটা। স্যার আমার তো স্যার ছবি দেয়া নাই এখানে। ছবি দিবে কেন তুমি? You turn on your video. I can see you. মেয়ে মানুষই না যারা কি বলে মাথায় ঘুমটা দিবে, পর্দা করবে। রিফাত, জি স্যার। হ্যাঁ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি। তো keep up. We discussed quite a good thing in the past. আমরা এখন আরেকটু elaborate করছি, আরেকটু clarify করছি, যেটা একবারে বলা যায় না বা বলার দরকার ছিল না। Now we are coming up. তাহলে আমরা শেষ করলাম দুটো পার্ট. These two together is called routine. Then another is grafting. The grafting involves two different parts. এখানে একটু ছবি দেখিয়ে দেই। একটা স্টেমকে যদি ডাইকটিলিনাস প্ল্যান্ট তুমি সেকশন করো, তখন দেখবে যে ভিতরে এই উডের বাইরের দিকে একটা বাকল, বাকলটাই হচ্ছে ফ্লোয়েম, আর ভিতরে যে শক্ত অংশটা সেটাকে বলে জাইলেম। ইন বিটুইন দেয়ার ইজ এ লেয়ার কল ক্যাম্বিয়াম। তো ক্যাম্বিয়ামটা যে ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম, এখানে ডায়াগ্রাম দেখানো হচ্ছে। দিস থিন লেয়ার ইজ কল্ড ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম। এই ক্যাম্বিয়াম লেয়ারের কাজ হলো সে ভিতরের দিকে জাইলেম টিস্যু তৈরি করে, বাইরের দিকে সে ফ্লোয়েম টিস্যু তৈরি করে। তো এয়ার লাইনিং করতে গেলে তোমাকে স্ক্র্যাপ করে এই বাইরের ফ্লোয়েমকে খুলে নিতে হবে, তারপরে তোমার ক্যাম্বিয়াম লেয়ারটাকে সরিয়ে দিতে হবে, আদারওয়াইজ দে উইল কন্টিনিউ টু ডেভেলপ ফ্লোয়েম। তো তখন তোমার এই চামড়া তুলে নেওয়ার খুব একটা লাভ হলো না, কারণ চামড়া তুলে নেওয়ার উদ্দেশ্যই হলো ওখানে একটা ব্লক সৃষ্টি করা, যাতে যে খাবার কন্টিনিউ তৈরি হচ্ছে, হরমোন তৈরি হচ্ছে, সেই হরমোন এবং কার্বোহাইড্রেট যেন গাছের অন্য অংশে চলে না আসতে পারে, বিকজ দিস প্ল্যান্টস আর shy rooting. So if you can capture those things on a particular stem, and then this stem will
be induced to develop roots. Therefore, we get, lots of roots from these plants through layering. এটা কি আমাদের আঁকানো লাগবে স্যার? হ্যাঁ, অনেক কিছুই করতে হবে, এগুলো তো একদিনই শেষ হয়ে যাবে না, সিমিলার জিনিসের প্র্যাকটিক্যাল ক্লাস করতে হবে তোমাদের। না স্যার, যে চিত্র দেখালেন স্যার ওইটা কি আঁকাতে হবে? ঠিক এভাবে না হলেও তোমার হাইপোথেটিক্যালি হলো দেখাতে হবে যে জাইলেম আছে ভিতরে, ফ্লোয়েম আছে বাইরে, মাঝখানে একটা হালকা ক্যাম্বিয়াম লেয়ার থাকে। তো ইউ রিমুভ দা, এত কিছু ডিটেইল এখানে বলতে হবে না। প্রাইমারি ক্যাম্বিয়াম, সেকেন্ডারি ক্যাম্বিয়াম, হার্ডউড, বানানটাও ঠিক নাই এখন, মানে কেউ হয়তো এটা করেছে হার্ডউড, কিন্তু আসলে এটা হার্ডউড মানে সেন্ট্রাল আর কি কোর পিথ যেটা থাকে সেটা বোঝাচ্ছে। ওকে স্যার। সবকিছু দেখাতে হবে না, রে দরকার নাই, পেরিটার্ম দরকার নাই, কর্টেক্স দরকার নাই, শুধু জাইলেম ফ্লোয়েম ক্যাম্বিয়াম। ওকে আমি তো আর এই স্লাইডে আঁকতে পারি না, তা আমি একটা ডায়াগ্রাম পেয়েছি তো লাগিয়ে দিয়েছি। So there are many ways you can use hormone for rooting, both in cutting and layering. So it could most of the hormones are in the group called auxin. So I'm বলেছি IBA, indole butyric acid, is the mostly used hormone for cutting and layering. কারণ এটা cheap, এটা commercially synthesize করা যায়। Naturally developed অক্সিন গুলো কস্টলি হয়, তো কস্টলি হলে তো প্ল্যান্ট প্রপাগেশনে ইন্ডাস্ট্রিতে এগুলো ব্যবহার করা অনেক দাম পড়ে যাবে। সাবস্টিটিউট হিসেবে আইবিএ, ইন্ডোল বিউটিরিক অ্যাসিড, কমার্শিয়াল পাউডার পাওয়া যায় সেগুলো ব্যবহার করতে পারো। তারপরে তুমি ইচ্ছে করে একটা সলিউশন বানিয়ে 500 to 10,000 পর্যন্ত সলিউশন তৈরি করে ওটার মধ্যে ওই চারাগুলোকে ডিপ করে দিয়ে তুমি ট্রিট করে লাগাতে পারো, সোকিং করে লাগাতে পারো। এবং একটা অনেকগুলো টুথপিককে হরমোনের মধ্যে রেখে দিয়ে সেই টুথপিককে গাছের গোড়ার কাণ্ডের মধ্যে ইনসার্ট করে দিয়ে লাগিয়ে দিলে ওখান থেকে হরমোন গাছের শুটের মধ্যে ঢুকে যায় এবং আস্তে আস্তে শেকড় বাজাতে সাহায্য করে। মেনি ডিফারেন্ট ওয়েজ ইউ ক্যান ডু সলিউশন। এগুলো তোমরা ইন্টারমিডিয়েট লেভেলে সলিউশন করেছ, ওই যে V1S1 এভাবে ডাইলিউট করে করে তোমার নির্দিষ্ট মাত্রার সলিউশন তৈরি করতে হয়। বাসায় পড়ার সময় এসব কিছু বুঝতে পারিনি স্যার। হ্যাঁ বলো, আবার বলো। স্যার বাসায় পড়ার সময় এগুলো কিছু বুঝতে পারিনি স্যার, একটু যদি প্রথম থেকে আরেকবার বলতেন। হ্যাঁ, এটা প্র্যাকটিক্যাল ইস্যু তো যখন কাজ করতে যাবে তখন যদি হরমোন ব্যবহার করো তাহলে প্রথম তোমাকে ওই যে স্টক সলিউশন করতে হয়, এগুলো করেছো না ইন্টারমিডিয়েটে, হায়ার কনসেন্ট্রেশনের একটা সলিউশন তৈরি করবে, তারপর ওখান থেকে ডাইলুট করে তুমি 500 ppm বানাতে পারো, 50 ppm বানাতে পারো। এটা একটা অঙ্কের ব্যাপার। তো যেমন 1 ppm মানে 1 মাইক্রোগ্রাম, নাকি 1 মিলিগ্রাম পার লিটার হলে 1 ppm হয়। 200 ppm বানাতে গেলে কি হবে, ওই সলিউশনটার মধ্যে 200 মিলিগ্রাম পার লিটার হবে। তো এমন তো সলিউশন করা খুব কঠিন, এই জন্য হাই কনসেন্ট্রেশনের স্টক সলিউশন তৈরি করা হয়। মেবি 10,000 ppm এর অল্প একটু বানিয়ে নেওয়া হয়, তারপর সেখান থেকে V1S1, V2S2 এই ধরনের একটি সূত্র ব্যবহার করে ডাইলিউশন করে কি পরিমাণ তোমার ফাইনাল হরমোন দরকার, কোন মাত্রার, ওটা জানা থাকলে অরিজিনাল মাত্রা থেকে কতটুকু অংশ নিয়ে তুমি কতটুকু ভলিউম করবে এই অঙ্কটা করা যায়। ধারণা হচ্ছে কি বলছি স্যার? জি স্যার, বুঝতেছি একটু। হায়ার কনসেন্ট্রেশনের স্টক সলিউশন তৈরি করতে হয় হরমোনকে ব্যবহার ডাইলিউট করতে গেলে, এবং প্রয়োজনে তোমার ইথাইল অ্যালকোহলকে দিয়ে এটাকে আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে ডাইলুশন করে তরল করে তারপরে পানি দিয়ে ভলিউম আনতে হয়, ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক ব্যবহার করতে হয়। তো এটা আসলে দেখানো, কিন্তু আসলে ব্যবহার করতে হয় ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্ক। কনিক্যাল ফ্লাস্কের মধ্যে এই মিনিস্কাসটা বোঝা যায় না এবং ভলিউমটাকে রেগুলেট করা যায় না, করতে হবে ভলিউমেট্রিক ফ্লাস্কের মধ্যে। যখন কাজ করবে, if necessary, I will ask my laboratory attendants to show you, or if you are confused, come into my room, I will show you everything. That's what I love. আমার ছাত্রছাত্রীরা শিখতে চাইলে there is no problem. Always you can see somebody doing it, and you can always talk to your course teachers. ঘাবড়ে যাবে না, many things you can do. তো এগুলো বিভিন্ন রকমের কমার্শিয়াল
হ্যাঁ, কিছু বলছো? কেউ কিছু বলছো? স্যার এখানে কুইক ডিপ মেথড, শকিং মেথড এগুলা সম্পর্কে একটু বলতেন যদি স্যার। হ্যাঁ, কুইক ডিপ হলো ওই যে হায়ার কনসেন্ট্রেশনের যদি হরমোন ব্যবহার করো তখন ওই কাণ্ডটাকে, শেকড়টাকে বলে কোন স্টেমকে মানে জাস্ট কয়েক সেকেন্ডের জন্য ওই সলিউশনের মধ্যে দিতে হবে, কারণ হায়ার কনসেন্ট্রেশন ব্যবহার করছো। আর যদি মডারেট কনসেন্ট্রেশন ব্যবহার করো, একটা স্টেমকে তুমি সারা রাত ওই হরমোন মিশ্রিত পানিতে রেখে দিতে পারো। এই হলো ব্যাপার। তো তুমি যখন পড়বে দেখবে দিস আর অল ক্লিয়ার, ইউ ক্যান সার্চ অন দ্য ইন্টারনেট how to apply hormone for root development in cutting or layering. দেখবে যে কত ম্যাটেরিয়াল অ্যাভেলেবল আছে। তখন মনে করবে ও স্যার তো কিছুই পড়ায়নি, কারণ নলেজটা এমনই। তো স্যাররা তো ক্লাসে তো সবকিছু করে দিতে পারবেন না, বাট we are giving an idea so that you can develop further. বুঝতে পেরেছ? তো নিজে পড়ার মানসিকতা তৈরি করতে হবে। এটা স্কুল কলেজের মতো পড়াশোনার মতো হলে হবে না যে একটা কিছু পেয়েছো ওইটাই পড়ে বসে আছো। Yes, you learn those things and then see whether there are any additional information in a textbook or in a recommended book. এভাবে করে এগোতে হবে। মুখস্থ করার প্রবণতাটা কিছুটা কমাতে হবে and then holistic learning এর দিকে একটু মন দিতে হবে। এই জন্য ল্যাঙ্গুয়েজে খুব পারদর্শী যারা আছে, যে ওই একেবারে ল্যাঙ্গুয়েজ ধরে মুখস্থ করতে হচ্ছে যাদের, তারা একটু পিছিয়ে যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে। They should develop their writing skill, reading skill very well, and then read it fast. You should be able to write it fast without looking into this and that. এই ধরনের এবিলিটি যারা, তারা খুব অনেক সময় হাতে পেয়ে যায় লেখাপড়া করার জন্য এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনটা থেকে তারা অনেক বেশি উপকৃত হতে পারে। So the more you read, then more you will be capable of writing as well. The more you listen to, the more you will be able to speak in one day. Good talk. When you listen to good talks, anywhere you can find any good speaker, and also try to improve your pronunciation both in Bangla and English, and also try to learn other languages if you can. So এইভাবে তুমি তোমাকে নিজেকে ধীরে ধীরে আরো ডেভেলপ করতে পারো। I'll give more time with all my students when if I remain alive when the university opens. তো আমি এখন আরেকটা টেকনিক বলছি, কারণ আমি একটু করছি, কারণ অন্য টিচাররা খুব অল্প ক্লাস টাস নিয়ে ছুটি নিয়ে নিচ্ছে আমি জানি, এবং তারা বারবার নক করে স্যার আপনার ক্লাস কি শেষ হয়ে গেছে, দিস এন্ড দ্যাট। আমার ক্লাস আসলে কখনোই শেষ হবে না, কিন্তু আমাকে থামতে হবে এক সময়। তো এখন আমরা বলেছি আগে কি রুটিং। রুটিং ইজ ওয়ান টেকনিক ফর ডেভেলপমেন্ট অফ রুটস আইদার অন স্টেম, লিড, হোয়াটএভার মেবি। তাহলে একটা পদ্ধতি হলো কাটিং, অ্যানাদার টেকনিক ইজ, অ্যানাদার প্রসেস ইজ লেয়ারিং। এছাড়াও আরো অন্যভাবে গাছকে তৈরি করা যায়, নতুন গাছ। তো দুটো গাছের দুটো অংশকে যদি একত্রে জোড়া লাগিয়ে একটা গাছ বানানো হয় সেটাকে বলা হয় গ্রাফটিং। তো গ্রাফটিং ক্যান বি, এটাকে একত্রে বলা হয় গ্রাফটেজ। তো রুটিং কে বলা হয় রুটেজ, গ্রাফটিং কে বলা হয় গ্রাফটেজ। তো রুটিং ইজ এ প্রসেস, গ্রাফটিং, গ্রাফটেজ, রুটেজ এগুলো হচ্ছে নাউন ফর্ম। আর as cutting, layering, grafting, budding এগুলি হচ্ছে টেকনিকের নাম, সবই নাম। তো নামটাকে আবার টোটালি নাউন ফর্মে যখন, once you make a plant by the process of layering, then you can call it layerage. Once you develop a plant by the process of cutting, then you can call cuttage. এই ধরনের শব্দ আছে। তো graftage involves, or grafting involves, union of two different parts of plant. তাহলে আমি এখানে লিখে রেখেছি on the left, দেখো, grafting is an art of joining parts of plants together so that they unite and continue to grow as a single plant. শুনছো না, কিডনি গ্রাফটিং করছে মানে কিডনি একজন ডোনার আছে আর একজন রেসিপিয়েন্ট আছে। তো রেসিপিয়েন্টের কোনো কারণে কিডনি ফেল করেছে, এখন যার সাথে ম্যাচ আছে টিস্যুর, যাচ্ছে ব্লাড গ্রুপের ম্যাচ আছে, এই ধরনের কোনো ডোনারের কাছ থেকে কিডনি সংগ্রহ করে এটাকে এখন সেই রোগগ্রস্ত বা যার কিডনি দুর্বল হয়ে পড়েছে, নষ্ট হয়ে গেছে, তার দেহে প্রতিস্থাপন করা হবে, ট্রান্সপ্ল্যান্টিং করা হবে। তার মানে কি, কিডনি এখন গ্রাফটিং করা হবে। তো গাছের ক্ষেত্রেও গাছের দুটো অংশ থাকে, একটা হলো শেকড়ের অংশ আর একটি হলো উপরের অংশ। তো গ্রাফটের দুটো অংশের মধ্যে একটাকে বলা হয় সায়ন, উপরের অংশটাকে, যেখান থেকে শুট ডেভেলপ করে,
আর একটি অংশ হচ্ছে স্টক। স্টক, this is also called root stock. So on the left, on the right, যেমন এটা একটা শাখা, এটা একটা সায়নের শাখা, আর এটা একটা শেকড় সমৃদ্ধ একটি গাছের অংশ। এই শেকড় সমৃদ্ধ অংশটাকে বলা হয় রুট স্টক। তো রুট স্টকের সাথে যদি একটা পছন্দের কোনো গাছের একটি শাখা এনে জোড়া লাগিয়ে দেওয়া হয় এবং এটা জোড়া লেগে যাওয়ার পরে এই রুট স্টকের উপরে এই শাখাটির ডেভেলপমেন্ট হতে থাকে একত্রে সমভাবে, উইদাউট হেট্রেড, একজন আরেকজনকে অপছন্দ করে না, and they are continue to flower and then grow into a plant, successful bearing হবে, flowering হবে, fruiting হবে, তখন আমরা বলবো the grafting has become successful. তো এইগুলোর আবার অনেকগুলো টেকনিক আছে। So there are two different types of grafting. One is called contact grafting. The contact grafting এর ক্ষেত্রে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যান্টের আগে জোড়া লাগানো হয়। জোড়া লাগানোর পরে যে অংশটা শেকড়ের হবে সেই শেকড়ের অংশটা রাখা হয়, আর যে অংশটা উপরের হবে তারপর কেটে দেওয়া হয়। যেন এই দুটো ইউনিয়ন হয়েছে, জোড়া লাগানো হলো, তাহলে এটা সেকশন করতে হবে, সার্জারি করে বেঁধে দিতে হবে, they will unite. রুট স্টকের রুটটা থেকে আর রুট স্টকের মাথা কাটা যাবে, আর যে অংশটা সায়নের গোড়াটা কেটে দিতে হবে, মাথাটাকে বাড়তে দিতে হবে। So the scion will be growing onto the root stock. So what is a root stock? Onto which scion is united. আর সায়ন কি? রুট স্টকের উপরে যে অংশটা একটা গ্রাফট ইউনিয়নের মধ্যে লাগানো হয় সেটি হচ্ছে সায়ন। তো সায়নের দুটো বানান বইতে পেতে পারো। One spelling is without S, CION. That spelling is American spelling. SCION হচ্ছে ব্রিটিশ স্পেলিং। তো একটু খেয়াল রাখো, ঘাবড়ে যেও না, আবার S বসিয়ে দেওয়ার দরকার নেই, because S was not done because it is could be American book. ব্রিটিশ বুকগুলোতে বা ব্রিটিশ ইংলিশকে যারা ফলো করে তারা SCION লেখে। তো কন্ট্রাক্ট গ্রাফট হতে গেলে টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেলফ সাস্টেইন প্ল্যান্টের মধ্যে জোড়া লাগাতে হবে, এবং ইউনিয়ন হয়ে গেলে কি করবে? তার সায়নের নিচের অংশটাকে কেটে দিতে হবে এবং রুট স্টকের উপরের অংশটা কেটে দিতে হবে। মাথাটা বদলে গেল, রুট স্টকের উপরে সায়নটা গ্রো করতে দিতে হবে। তো দিস ইজ সায়নটা আগে কেটে নিয়ে তারপর লাগানো যায় না রুট স্টকের সাথে? হ্যাঁ, তখন সেটা হবে ডিটাচড সায়ন মেথড। আর এটা হলো অ্যাপ্রোচ বা কন্ট্রাক্ট গ্রাফটিং এর ক্ষেত্রে দুটো ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যান্ট থাকতে হবে এবং জোড়া লাগানোর পরে এই কাজ করতে হবে। আর যদি তুমি একটা শাখাকে এনে আরেকটা গাছের মধ্যে লাগিয়ে দাও, তখন সেই সায়নটা হবে ডিটাচড সায়ন। তাহলে এটা হলো কন্ট্রাক্ট গ্রাফটিং হলে ইউনাইটেড সায়ন, মানে তার মাতৃগাছে সায়ন রয়েছে, একটা চারা তৈরি করে সেই চারাটাকে এনে মাতৃগাছের কোনো একটা শাখার সাথে লাগাতে হবে। জোড়া লাগানোর পরে সায়নের গোড়া থেকে কেটে চারাটাকে বিচ্ছিন্ন করে নিতে হবে এবং রুট স্টকের মাথাটা কেটে দিতে হবে। দিস প্রসেস ইজ কল্ড অ্যাপ্রোচ, কারণ টু ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্ল্যান্টের মধ্যে ইউনিয়ন হচ্ছে। আর কি যেটা তুমি বলতে চেয়েছো, সেক্ষেত্রে সায়নটাকে মাতৃগাছ থেকে আগেই সেপারেট করে নিতে হবে কাটিং করার মতো। তো ওটাকে সেপারেট করে এনে একটা রুট স্টকের মধ্যে জোড়া লাগাতে হবে। So those techniques involves quite a good number of techniques. One is called cleft grafting. So এটা একটা রুট স্টক, চারা থেকে বীজ থেকে চারা করবে আগে। এই চারাটার একটা কাণ্ডটাকে কেটে দিয়ে মাঝখানে স্প্লিট করে যে গাছের বংশ বিস্তার করতে চাও সেই মাতৃগাছ থেকে একটু ছোট শাখা এনে শাখার দুই সাইডে যদি কেটে দিয়ে এই ছিদ্রটার মধ্যে ফাটলটার মধ্যে ঢুকিয়ে দাও, বেঁধে দাও, then this will be called cleft grafting. So if it would be a typical class, I would bring some samples for my students to see in the classroom, and you will also do some practice in the field laboratory. The horticulture farm a class হবে, ওখানে গিয়ে তোমাদেরকে এই কাজ করতে দেয়া হবে। So don't worry, try to read through, prepare yourself, and real life তোমরা এগুলো হাতে কলমে করবে। Then many of the questions will be answered by doing yourself, learning by doing. Another technique is called veneer grafting. Veneer হচ্ছে একটা পাতলা একটা পাতকে বলা হয়, যেমন এই veneer board, কাঠের যে প্লাইউড তৈরি করে, a section of wood is called veneer. তো এটা সায়ন শুটের তুমি নিচের দিকে স্ল্যান্ট কাট করে একটা পাতের মতো তৈরি করবে, তারপর একটা
অবলিক কাট দিবে, এই ধরনের একটা সায়ন প্রিপেয়ার করবে। সায়নের মাথাটা ইট ক্যান বি দ্য টিপ, ইট মে নট বি এনি সেকশন হ্যাভিং ওয়েল ডেভেলপড বার্ডস। এখানে খেয়াল রাখতে হবে বার্ডগুলো যেন প্রস্ফুটিত হয়ে না থাকে আগে থেকে, বাট ওয়েল ডেভেলপড বার্ডস থাকতে হবে সায়নের মধ্যে, মাল্টিপল বার্ড থাকতে হবে। আর এটা হলো তার রুটি স্টক, যার শেকড় রয়েছে, একটা চারা তৈরি করবে, মোটামুটি 1-1.5 বছরের চারা। তো তার মধ্যে ডাউনওয়ার্ড কেটে দিয়ে একটা সেকশন তৈরি করবে, আবার একটা অবলিক মানে বাঁকা করে একটা হলো স্ল্যান্ট কাট, উপর থেকে নিচের দিকে করে কেটে আনতে হবে। এগুলো অপারেশনের মতো, বাট ভেরি সিম্পল থিং। প্র্যাকটিস করলে তুমি খুব এনজয় করবে। And I think personally, after teaching for nearly 30 years, I do the same way as I did as a student. When I enjoyed those things really very well. Doing things I like. তো তোমরা এটা নিজেরাও করতে পারো। পাশে কোথাও নার্সারিতে গেলেই দেখবে যে লোকেরা এগুলো করছে। Just look at, ask them, can I look at, can I see you, how you do this beautiful thing? Appreciate their work, respect them, they will love you. So this is the way you can also get into practical knowledge from any place. Go and see where the plants are sold in a nursery, and then behave very gentle. If you are really gentle, then you will be gentle all the time. To learn those skills to become a really genuine people. People will all respect you, love you. So তখন তোমাকে কেউ দেখাতে আর এইগুলো বলছে, ও আমাদের বাটপাড়ি করে আমি শিক্ষা নিয়ে আর তুমি ব্যবসা করবা আর আমার কাছে কি বলে বিক্রি হবে না, এই ধরনের হাজারো আতঙ্ক থাকে অতি সাধারণ লোকদের। But if you give them, even why not you treat them sometime, কিছু একটা নিয়ে যাও, যে আপনি কাজ করছেন সারাদিন, বিস্কুট খাচ্ছিলাম, খাবেন একটু। আবার অনেক প্রতারক তো যায় অনেক রকমের ঝামেলা করতে, টাকা পয়সা চুরি করতে। তো তোমাকে তো আগে ওই ধরনের পার্সোনালিটি ডেভেলপ করতে হবে। এনিওয়ে, ওই পাতটাকে এখন এটার মধ্যে লাগিয়ে দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। তো একসময় জোড়া লেগে এই শাখাটি বেড়ে চলবে, and then you cut off the top of the root stock. তাহলে এই রুট স্টকের নিচে গোড়া আছে। আরো মেনি ডিফারেন্ট টেকনিকের মধ্যে একটা স্যাডেল গ্রাফটিং। তো এটা তার রুট স্টক পটের মধ্যে পলি ব্যাগে এগুলো তৈরি করা যায়, এটা কাটিং করেও তৈরি করা যায়, বীজের মাধ্যমে বেশিরভাগ তৈরি করা হয় রুট স্টক। তো তাই এটাকে যে পেন্সিল চোকানোর মতো দুই সাইড থেকে কেটে দিলে এইভাবে, তারপরে একটা সায়ন শুট এনে তার মধ্যে আবার একটু ক্রস করে ভিতর দিকে কেটে দিলে, এখন যদি বসিয়ে দাও, দিস ইজ ওয়ান অফ দ্য টেকনিক কল স্যাডেল গ্রাফটিং। স্যাডেল হলো ঘোড়া, তারপরে গরুতে যারা চড়ে তখন গরুর উপরে বা ঘোড়ার উপরে বসার জন্য যে কি বলে বাংলা, এটাকে কিছু তো বলে না, যার উপরে ঘোড়াতে সওয়ারি যে বসে রাইডার, ঘোড়ার জিন, জিনটা বলে কিটা জিন, আমি বাংলাটা খুব মনে করতে পারছি না স্যার। জিন স্যার, ফিরাতে স্যার লাগাম বলে ওইটাকে স্যার। ঘোড়ার মুখটাকে ধরে রাখতে স্যার, ঘোড়ার মুখ যেটা কন্ট্রোল করে বসার জায়গাটাকে স্যাডেল বলে ইংরেজিতে। হ্যাঁ, ঘোড়ার উপরে এটা কি আসনটা আর কি, ঘোড়ার উপরে যে ঘোড় সবারই বসে রাইডার, দেখছো না একটা একটা বসার জায়গা, তো এটা তো দুই সিটে চলে যায়। তো ওইটা ঠিক ওই ধরনের একটা অবস্থা যে তার রুট স্টকের উপরে বসিয়ে দেওয়া হচ্ছে। স্যার ওটাকে আস্তিন বলে। আস্তিন, এই ধরনের একটা কিছু শব্দ আছে, আর একটু ভালো বাংলা থাকতেও পারে। এনিওয়ে, তো স্যাডেল, তো এটাকে স্যাডেল গ্রাফটিং। তো এগুলো হাতে কলমে করলে কিন্তু তখন আর জটিল মনে হবে না। এখন ছাত্রও দেখতে পাচ্ছে না, ছাত্রকে দেখতে পাচ্ছি না, কলম কি বলে, চাকু নাই, গাছ নাই, কিছু নাই, এগুলো আন্দাজ করে ধারণা করতে হচ্ছে। তাহলে এগুলো একটু ছোট ছোট টেকনিক গুলো লিখে দিয়েছি, আমি একটু ব্রিফলি যাব। কোন জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে কোনটা অনুসরণ করা হয়? শুনতে পাইনি, ভালো বলো। স্যার কোন জাতীয় গাছের ক্ষেত্রে স্যার কোনটা অনুসরণ করা হয় বিভিন্ন পদ্ধতি? সব একটা লিস্ট দিয়ে দিব আমি। আমের ক্ষেত্রে প্রায় সব ধরনের টেকনিকই করা যায়। তারপর ওয়াইড ভ্যারাইটি অফ প্ল্যান্ট, ক্ল্যাফ গ্রাফটিং ক্যান বি ডান মেনি ডিফারেন্ট। আমরা গাছে করতে পারো, বড়ই গাছে করতে পারো, তারপরে হোয়াট নট, অনেক অসংখ্য গাছ। তো দেখবে আমি একটা লিস্ট দিয়ে দিব, শোনো। তো টাং গ্রাফটিং আরেকটা, এটা অবশ্য না দেখালে বোধহয় একটু জরুরি হবে, দেখতে হবে। তো তুমি ইউ ক্যান জাস্ট স্প্লিট অফ, এভাবে একটা চাকু দিয়ে স্ট্রেট কেটে দিতে পারো,
সায়ানের মধ্যে কেটে দিতে পারো, তারপর একটা সেকেন্ড কাট দিতে পারো ভিতরের দিকে, তখন এই একটা এক্সট্রা একটা লেয়ার তৈরি হবে, তখন এটা এটার ভিতরে ঢুকিয়ে দিলে এবার ক্রস করে একটা অংশ চলে গেল। একটু চিন্তা করলেই দেখবে যে বুঝতে পারবে হাউ টু ডু ইট, বাট কেউ দেখিয়ে দিলে অনেক সহজে বোঝা যায়। তো টাং গ্রাফটিং ইজ ভেরি স্ট্রং, ইউনাইট বলে ভালো স্ট্রং একটা বাইন্ডিং হয়, কারণ এটা কয়েকটা লেয়ারে জোড়া লেগে যায়। এটা রুটের সাথে করলে রুট গ্রাফটিং করা যায়, একটা সায়ন এনে রুটের সাথে লাগিয়ে দিয়ে এটা নিউ ক্যান ডেভেলপিং নিউ প্ল্যান্ট। বার্কের মাঝখান দিয়ে তুমি একটা সায়ন ঢুকিয়ে দিতে পারো, এবং এটা জোড়া লেগে গেলে নতুন শুট ডেভেলপ করলো। এখন এই ধরনের বড় শাখাতে যদি করতে হয় তখন এটাকে কভার করে রাখা হয় গ্রাফটিং ওয়াক্স দিয়ে। এই বি ওয়াক্সের সাথে রেজিন এবং কিছু পেস্টিসাইড ব্যবহার করে এটাকে ঢেকে দিতে হয় মোম দিয়ে, যাতে করে বৃষ্টির পানি ঢুকে না যায়। যদি আর ইন্টারেস্টিং, গ্রাফটিং এর রিপেয়ারও করা যায় গ্রাফটিং এর মাধ্যমে। কোনো গাছের কাণ্ডতে যদি বাকল নষ্ট হয়ে যায় তখন ওই গাছেরই শাখা জোড়া লাগিয়ে দিয়ে বাকলটাকে রিপেয়ার করলে গাছটা বেঁচে থাকে। এটাকে বলা হয় ব্রিজ গ্রাফটিং। তবে খেয়াল রাখতে হবে গাছের যে ওরিয়েন্টেশন টপ এন্ড ডাউন এটা মেনটেন করতে হবে। আবার অনেক সময় গাছের শেকড় নষ্ট হয়ে গেলে পাশে ওই গাছের সাথে সম্বন্ধযুক্ত ভ্যারাইটির গাছ গ্রো করে ওটাকে যদি জোড়া লাগিয়ে দেওয়া যায় সেকশন করে। স্যার এটা কি টান গ্রাফটিং এরই প্রকার? না না, এগুলো হচ্ছে রিপেয়ার গ্রাফটিং। তো এটাকে বলা হয় তোমার একটা ব্রিজ গ্রাফটিং, আর একটা বলা হচ্ছে ইনার্চিং। ইনার্চিংটা অনেকটা কন্ট্রাক্ট গ্রাফটিং এর মতো। এটা হলো অরিজিনাল গাছ, তার পাশে অন্য গাছ গ্রো করা হয়, এবং যেহেতু শেকড় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে ধারণা করা হয়, তখন এই শাখাটাকে এনে তার সেকশন একটু করে কেটে সার্জারি করে তার কাটা দিয়ে নেইলিং করে অথবা ব্রেসিং করে বেঁধে দিয়ে ভালো করে দিলে কিছুদিন পরে জোড়া লেগে গেলে এই নতুন শিকড়গুলোর মাধ্যমে এই গাছটা বেঁচে থাকতে পারে। তো বাকল নষ্ট হয়ে গেলে এখন অনেক ক্ষেত্রে হয় যে গাছের বাকল নষ্ট হয়ে গেছে, বিশেষ করে জাম গাছে এমন হয়, অনেক গাছই হতে পারে আঘাত লেগে হতে পারে, বিভিন্ন রকমের পোকামাকড়ের কারণেও হতে পারে। আর যদি এটা প্রেশাস প্ল্যান্ট হয় তাহলে এটাকে যদি মেনটেন না করা হয় তাহলে গাছটা হারিয়ে যাবে ফরএভার, এবং তুমি কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখতে পারলে তার থেকে আবার বংশ বিস্তার করে অনেক গাছ তৈরি করতে পারবে। এই দুই পদ্ধতিতে গাছের রিপেয়ারিং করা হয়। আমি বাডিং-এ যাওয়ার আগেই তোমাকে একটু বলি যে গ্রাফটিং করতে গেলে এখন অনেকগুলো বিষয় চিন্তা করতে হবে। এক তো ওই যে কাটিং লেয়ারিং করার সময় যেমন সুস্থ সবল গাছ লাগবে, দিস ইজ অল ট্রু, কিন্তু এখানে আরেকটা জিনিস হলো যে দুটো গাছের তুমি জোড়া লাগবে তাদের মধ্যে একটু ভালো সম্পর্ক থাকতে হবে। এখন এই যে ছেলে মেয়েগুলো আছে তারা কিন্তু সবাই কিন্তু সবার সাথে গুড ফ্রেন্ড নাও হতে পারে। কেউ হয়তো আর্লি স্লিপ করতে ঘুমোতে যেতে পছন্দ করে, তাই না? কেউ হয়তো অনেক রাত জেগে থাকে। এখন এই ধরনের ছেলেদেরকে যদি একত্রে রুমে থাকতে দেওয়া হয় খুবই এলোমেলো হবে। ও বলবে যে বাতি নেবাও, আর বলবে না বাতি জ্বালাও, তারপরে একজন সকালে নাস্তাই করে না, তারপরে একজন সকালে উঠে গুটগুট গুটগুট আওয়াজ করে, তো সে তো ভাববে যে এই ঘুম নষ্ট করছ, তুমি রুমে নাস্তা প্রিপেয়ার করছো। স্যার বলো। স্যার আমাদের তো 10টায় ক্লাস আছে স্যার। ওর সময় শেষ হয়ে গেছে? ও তো বললে তো আগে বলা উচিত ছিল, আমি তো গল্প শুরুই করছি, পড়ছি। So anyway, we'll stop today, and then maybe I will take one class or more. I don't know. I will check with the other teachers যে তারা কত ইম্পেশেন্ট হয়ে আছে তোমাদেরকে পড়ানোর জন্য। তা আমি হয়তো একটা ক্লাসে আগামী ক্লাসে শেষ করব, অথবা যদি তাকে হয়তো আরো দুটো ক্লাস নেব, ডিপেন্ডিং অন দ্য অপরচুনিটি। আমি এখন থেকে থামতে চাই, আর আমাকে আগামী ক্লাসে মনে করিয়ে দিবে। I want to share some other little notes যেটা তোমাদেরকে হয়তো ফিউচারে তোমাদের ডেভেলপমেন্ট হেল্প করবে। এটা শুধু মনে করবে স্যার কি যেন একটা শেয়ার করতে চেয়েছিলেন কোন ডকুমেন্ট, হ্যাঁ, তার শেয়ার সাম ডকুমেন্টস। So thank you very much for bearing with me, and if you have any questions, continue to write up those questions, continue to search for the answer of the questions, and you can ask me in the next class. So thank you very much. Bye for today. আসসালামু আলাইকুম।
ওয়ালাইকুম আসসালাম। আসসালামু আলাইকুম স্যার। ওয়ালাইকুম আসসালাম। আমি তো বন্ধই করতে পারছি না, কি হলো আমার কম্পিউটারে? ওকে, বাই ফর এভরিবডি।